Morning students, last week we have started the prose part, the lesson his first flight. No, yes, it's about a seagull, the young seagull who was afraid of flying. No, yes, so that small bird didn't have the confidence, full of having fearness. His parents, brothers, sisters always encouraged them, scolding him, tempted him, but he didn't try to fly. But he did not have the enough courage to fly. No, yes, why? Because of the fearness. Once we have to come across the fear, overcome our fear means we just do everything what we want. How many hours he didn't eat? He was left alone for 24 hours and he ate nothing. He was extremely hungry. No, he begged his mother for food. Yes, last week here we stopped. No, yes, so he just see a piece of dried fish. No, where we stop? Page number 3. Here we have to stop. No, yes. He then trotted back. Who? The small seagull. He then trotted back. Trotted means what? Small confused steps. கேர்ஃபுல்லாக மெதுவாக எடுத்தெடுத்து முன்னாடி பின்னாடி எடுத்தெடுத்து அடி எடுத்து வச்சு பார்க்குது. He then trotted back and forth from one end of the ledge to the other, his long grey legs stepping daintily. Daintily means also what, ma? Careful steps. Trying to find some means of reaching his parents without having to fly. But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall. Sheer fall means clean. பெர்சிபைஸ்னா செங்குத்தான பாறை இருக்குது. வித் சி பினித், கீழே பார்த்தா என்ன இருக்குது? ஆழமான கடல் இருக்குது. பாருங்கள், செங்குத்தான பாறை, கீழே பார்த்தா கடல் தான் இருக்கும். இது அவங்க மம்மி இங்கே எனக்குலாம் நின்று முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு. there was a deep white crack. ஸோ பறக்காமல் அம்மா கிட்டே போகணும் அப்படின்னு நினச்சி இங்கிட்ட அவங்ககிட்ட மடி எடுத்து வைக்கிது. அதால் முடியலை, செங்குத்து பாறை இருக்குது. Surely he could reach them without flying if he could only move northwards along the cliff face. அவங்க வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா, see the distance, செங்குத்து பாறை, பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்காங்க. கடலை தாண்டாமல் இவங்கள்ட்ட ரீச் பண்ண முடியுமா? அப்படி பண்ணனா இப்படி பேக் சைடில் இப்படி போய் நடந்து சுற்றணும். நடந்து போகணும்னா எப்படியும் நம்மளுக்கு நம்ம நார்மலாக நடக்கிற மாதிரி ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துடும். நம்மளால் நடக்க முடியுமா 100 கிலோமீட்டர்ஸ்? அவ்வளோ தொலைவு. பறந்து போனால் ஈஸியாக போயிடலாம். ஆனால் பயந்துட்டு என்ன செய்ய மாட்டேங்குது? பறக்க மாட்டேங்குது. Could he walk? There was no ledge and he was not a fly. And above him he could see nothing. The precipice was sheer and the top of it was perhaps further away than the sea beneath him. ஸோ கீழே கடல் இருக்குது, செங்குத்தான பாறை இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? பசியில் அப்படியே பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த பறவை முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் அலையுது அப்படியே. He stepped slowly out to the brink of the ledge. Brink of the ledge na பாறையோட விளிம்புக்கு. And standing on one leg, the other leg hidden under the wing. ஒரு லெக்கை மடக்கிக்கிட்டு, ரெக்கையில் மடக்கிட்டு ஒரு லெக்கில் நிற்குது. He closed one eye then the other and pretended to falling asleep. என்ன செய்தான்? நடிக்குதான், அப்படியே தூங்குற மாதிரி. Still they look no notice of him. மயங்கி விழுகிற மாதிரி நடிக்குது. ஆனால் அங்கே இருக்கிற யாருமே நோட்டீஸ் பண்ணல, அவங்க அம்மாவோ அப்பாவோ பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ்லாம். He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. அவங்களாம் என்ன செய்கிறாங்க? கழுத்துக்குள்ளே அப்படியே மூழ்கின மாதிரி படுத்திருக்காங்க, பிரதர் சிஸ்டர்ஸ்லாம். Her father was preening the feathers on his white back. preeningனா கோதி விடுவாங்கள்ல அழகால், அந்த குழந்தைங்கள கோதி விட்டு தூங்க வைக்கிறார். Only his mother was looking at him. அம்மா மட்டும்தான் இப்போ இந்த சீகல்ல பார்க்குறாங்க. பாவமாக இருக்கே அம்மா, என்னதான் இருந்தாலும் அம்மாவால் தாங்கிக்கிற முடியுமா? அவங்க மட்டும்தான் பிள்ளை என்ன பண்ணுதுன்னு அப்பப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. She was standing on a little high hump on a plateau. Her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க? ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் எடுத்துகிட்டு அவங்க பீக்கில் அழகில் வச்சுட்டு பறந்துட்டு போகிறாங்க. The sight of the food maddened him. ஃபுட்டை பார்த்தோன்னே அப்படியே இங்கேயும் அங்கேயும் ஆடுறான். ஃபுட்டு கொடுத்துருவாங்களா, நம்ம சாப்பிட்ருவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே பரபரப்பு, எக்ஸைட்டிங். How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again. He wet it. நம்ம தீட்டு சாணை பிடிப்பாங்கள்ல, கத்திரிக்கோலாம் நம்மளுக்கு
போயிடுச்சுன்னா சாணை பிடிச்சி அப்படியே ஷார்ப்பண்ட் ஆயிரும்ல, அது மாதிரி பீக் அதோட அழகை ஷார்ப் பண்ணுது. கொடுத்தோடனே அப்படியே கிழிச்சு அந்த மீனை சாப்பிடணுன்ட்டு சாணை எடுப்பான். சாணை அழகாக தீட்டுது பாறையில் வச்சு கரன்னு. He uttered a low cackle. His mother cackled too and looked at him. He cried, begging her to bring him over some food. கொடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சுற மாதிரி கன்னு கத்துது. கால் ஊல். ஷி ஸ்க்ரீம் பேக் மாக்கிங்லி. அவங்க அம்மாவும் ஸ்க்ரீம் கத்துறாங்க. பட் ஹீ கேப் காலிங் பிளைன்டிவ்லி. ரொம்ப வருத்தத்தோட, பிளைன்டிவ்லினா வருத்தத்தோடு கூப்பிடுது. அண்ட் ஆஃப்டர் அ மினிட் ஆர் ஷோ ஹி அட்டர்ட் அ ஜாய்ஃபுல் ஸ்க்ரீம். ஹிஸ் மதர் ஹேட் பிக்ட் அப் அ பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் அண்ட் வாஸ் ஃப்ளைங் அக்ராஸ் டு ஹிம் வித் இட். கொஞ்சம் நேரத்தில் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக ஆயிடுது மீனை பார்த்தோன்னே, அம்மா கொண்டு வராங்களேன்னு சொல்லிட்டு. ஹி லீன்ட் அவுட் ஈகர்லி. குனிஞ்சு வாங்க போகுது. டேப்பிங் த ராக் வித் ஹிஸ் ஃபீட், trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, abreast of the ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless. The piece of fish is in her beak, almost within reach of his beak. அவங்க அம்மா என்ன செஞ்சாங்க, தெளிவாக பாறையில் இறங்கலை, பாறை கிட்டக்கையே பறக்கிறாங்களாம். ஸோ வாயை திறந்து வச்சுருக்கா, ஃபிஷ் வச்சுருக்காங்களா, அவங்க இங்கே இறங்கி கொடுக்கலாம். ஆனால் என்ன செய்கிறாங்க, ட்ரை பண்ணுறாங்க அவனை பறக்க வைக்கிறதுக்காக. பாருங்கள், கிட்டக்க வரைக்கும் வந்துட்டு இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வாயை திறந்து கவ்வுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது அவங்க அம்மாட்டேருந்து அந்த மீனை வாங்குறதுக்கு. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. His mother had swooped upwards. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. அவன் வந்து சர்ப்ரைஸாக பார்க்குறான், அம்மா ஏன் நம்மகிட்ட கொடுக்காம இப்படி பண்ணுறாங்க, அவனுக்கு பசியில் டைவ் அடிக்கிற என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்கறதுக்கு லவுடாக கத்துது, ஒன்றுமே பண்ண முடியல. டு மூவ் வெரி குவிக்லி ஈஸிலி த்ரூ த ஏர். காற்றுல பறக்கிற மாதிரி அவனுக்கு ஒரு ஃபீல் ஷீகளுக்கு. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a moment. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through air. அந்நேரத்தில் பசியில் நம்மளுக்கு என்ன செய்கிறது, பசி வந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் சொல்லுவாங்களே, பத்தும் மறந்து போகும். அது மாதிரி எங்கே நிற்கிறோம், விங்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே பறக்கிற மாதிரி ஸ்மூத்தனாக இருக்குது, ரெக்கை அதுவாக விரிகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது செஸ்ட்டு கிட்டக்க, அப்படியே ரொம்ப லேஸாக இருக்குது. He was not falling headlong now. He was soaringனா உயர பறக்கிறது. She was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. என்ன செய்யுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக விங்ஸ் அப்வர்ட் டவுன்வர்ட்ஸ், மேலேயும் கீழேயும் பறக்க ரெக்க உயர்ந்துருச்சு. அந்த பசியே அது பயத்தோட போக்கி அப்படியே அதை வாங்குறதுக்கு எவ்வுது. He uttered a joyous scream. இப்போ சந்தோஷமாக கத்துது. ஏன், இப்போ அந்த பறவை என்ன செஞ்சிருச்சு, ட்ரை பண்ணி பறந்துருச்சு. And flapped them again. He soared higher. soarனா என்ன, உயர ஹையர், உயரமாக பறக்குது. He raised his breast and banged against the wind. அப்படியே ஒரு சவுண்டை எழுப்பிட்டே ஹாப்பியாக பறக்குது. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி சவுண்ட் விட்டுக்கிட்டே ஹாப்பியாக இருக்காங்க, மதரும் சன். Then his father flew over him screaming. அப்பாவும் சேர்ந்து இப்போ சுற்றுறாங்க. Then he saw his two brothers, sister flying around him. இப்போ என்ன செய்கிறாங்க, ஃபேமிலி எல்லோரும் உயர பறக்கிறாங்க, கீழே டைவ் அடிக்கிறாங்க. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commenced to dive and soar, shrieking shrilly. இப்போ அது என்ன செஞ்சிருச்சான், கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கு பறக்க தெரியாதுன்றதே மறந்து சூப்பராக பறந்துக்கிட்டு இருக்கு, மேலேயும் கீழேயும் நல்லா சவுண்டு விட்டுக்கிட்டே. He was near the sea now, flying straight over it, facing out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it. He turned his beak sideways and crowed amusedly. His parents and his brothers and sisters landed on his green fur in front of him. They were beckoning to him, calling cheerily. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright, attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther.
He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. ஸோ ஃபேமிலியாக சேர்ந்து உள்ள கடலுக்குள்ளே மூக்கை விடுது. மூக்க உடனே அதால் தண்ணியிலையே கொக்குதெல்லாம் பார்த்திங்களா, கால் வச்சு மிதக்கும். அது மாதிரி கால் வச்சுட்டே தண்ணியிலையே அப்படி மிதக்கமாக ட்ரை பண்ணுது. உள்ளே அழகை விடுது, எடுக்குது. ஆனால் அதால் இப்போ எப்படி இருக்குது, ரொம்ப வீக்காக இருக்குது. ஏன் கொஞ்சம் சாப்பிடாதனால அதால் டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ண முடியல. ஸோ அந்த ஆற்றுப்படுகை க்ரீன் சி அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துறாங்க. ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, என்ன கொடுக்குறாங்க, ஒரு டாக் ஃபிஷ் கொடுக்குறாங்க. சாப்பிட்டுட்டு ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணி அந்த சீகிள் பறக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் flight. Yes. So what's the remaining story? She picked a piece of fish, flew across him. The sight of food maddened him. அந்த அவங்க அம்மா கொண்டு வர ஃபுட்டை பார்த்துட்டு தானே அது ஒரு மாதிரி கிறுக்குத்தனமாக எங்கிட்ட அங்கிட்டு ஓடிச்சு, அழுதுச்சு, கேட்டுச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சாப்பிட்றதுக்காக பறந்து போச்சு. He flapped his wings. So their family also joined together and start his first flight, helping him and praised him. எல்லாரும் அவன் பறக்கிறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பறந்த உடனே. ஸோ என்ன ஆஃபர் பண்ணாங்க, ஸ்க்ராப்ஸ் ஆஃப் டாக் ஃபிஷ். ஸோ நம்மளுமே நம்ம மனசில் இருக்கிறத பயத்தை விட்டுட்டு ஓவர் கம் பண்ணிட்டு பறந்தால் நம்ம லைஃப்லையும் உயர 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 பறக்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.